Okay, assalamu alaikum everyone. Welcome back to yet another session of CMIS Social Awareness and Community Reach projects. Today we are back again with the second episode of our last week's session, which was child abuse. Let's talk and really act on it at the meantime. So let me reintroduce our guest, Ms. Zareen Mamtaz Chaudhary, and my co-host, Ms. Farah Rizwan. Miss, please could you... Assalamu alaikum. Okay. So we'll start off the session by saying that we have had quite a few requests to conduct the meeting in both English and Bangla, because as it is a very sensitive issue, we want people wanted to feel it actually. When we are talking something, they want to feel it instead of just hearing it. So inshallah আজকে আমাদের সেশনটা আমরা বাংলা এবং ইংলিশ মিলিয়েই করব। সো প্রথমত আমরা লেটস রিভিজিট আমরা গত সপ্তাহে কি কি নিয়ে কথা বলেছি সেগুলো আমরা আবার একটু বলে নেই। ফার্স্ট অফ অল আমাদের যেটা বলার ছিল যে হচ্ছে চাইল্ড অ্যাবিউজ নিয়ে যখন আমরা কথা বলি আমাদের বুঝতে হবে যে এটা অনেক বড় একটা অনেক বিশাল একটা ব্যাপার। তো আমরা তো সবকিছু নিয়ে এর মধ্যে কথা বলতে পারিনি। তো আমরা যেটা নিয়ে কথা বলেছি সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমার আশেপাশে একটা বাচ্চার একদম ঠিক আশেপাশে তার ঘরে, তার স্কুলে, তার টিচারের কাছে বা কোনো পাবলিক প্লেসে হলেও যখন সে তার বাবা মার সাথে আছে বা এরকম যেসব সিচুয়েশন, তখন তার সাথে যদি কিছু হয়ে যায়, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। সো আমরা এগুলি নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি আমরা আরো কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলেছি, যে হচ্ছে আমরা গুড টাচ ব্যাড টাচ নিয়ে কথা বলেছিলাম, আমরা একটু সেফ সার্কেলের ব্যাপারে কথা বলেছি, আমরা বেশ কিছু ইনসিডেন্ট নিয়ে কথা বলেছি যেগুলি হলো আমাদের পরিচিতদের লাইফে ঘটে গিয়েছে, এবং মিস জেরিন ওনার ওয়েলবিং যে ইনিশিয়েটিভটা আছে ওটা কেন শুরু করেছে এবং কিভাবে শুরু করেছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। সো মিস ফারা রিজওয়ান, আপনি যদি আবার একটু আমাদেরকে ফিডব্যাক দিতেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আসলে অনেক সেন্সিটিভ একটা টপিক নিয়ে কথা বলছি। চাইল্ড অ্যাবিউজ, as Miss said, can be in various ways, and we must be aware. All as parents, all of us here are parents, and we must be aware, and we must know how to act when we face that my child is being abused in a certain way. So in the last discussion, and which we are continuing today, is mainly about sexual harassment in children. Now when we talk about sexual harassment in children, mostly what I feel as a parent, that I want to recognize that my child, with even though I believe that all of us try to give a very secured environment, but they can fall prey. They can fall prey. At the same time, we must also recognize that our child can be involved in some kind of negative behavior. Others can suffer from my child's behavior. My child can become an abuser. So I need to keep my eyes and ears open. So as parents, the main thing I think we need to notice is if there is a behavioral change. If I notice something when my child is growing and reaching towards puberty, I think this is a very, very sensitive age. Definitely there will be behavioral changes. They will be aggressive. They will try to keep to themselves. These are very common and this is normal. But at the same time, even if it is normal, we need to keep our eyes open and মাঝে মাঝে তাদেরকে একটু ফলো আপ করা, তাদের সাথে ওপেনলি কথা বলা। তোমার যে চেঞ্জটা আসছে বাবা, তোমার যে চেঞ্জটা আসছে মা, দিস ইজ ভেরি ভেরি মাচ ইটস নর্মাল, এটা হতেই পারে। তোমার কি এই জিনিসগুলো ভালো লাগছে, তোমার কি এই জিনিসগুলো খারাপ লাগছে? ইউজুয়ালি আমরা প্যারেন্টস হিসেবে নো নো নো, এটা করা যাবে না, এটা করা যাবে না কথাটা অনেক বেশি বলি। এই জন্য বাচ্চা যখন একটু বড় হতে থাকে আমাদের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তো এই দূরে ওরা সরবে, দ্যাটস আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অলসো, বাট উই রিয়েলি নিড টু গো দেয়ার, visit them and try to find out if everything is normal. অবশ্যই ওদের সাথে কথা বললে, ওদেরকে কিছু পোক করলে কিছু না কিছু একটা আমাদের চোখে পড়বে, যেটা নিয়ে হয়তো বা আমাদের ওদের সাথে কথা বলা দরকার। এবং আমরা এটা লাস্ট টাইমও বলেছি যে বাচ্চাদেরকে এইটা ফিল করাতে হবে যে ইউ ক্যান টক টু মি অ্যাবাউট এনিথিং। তুমি
বলতে পারো, আমি জাজ করব না বাবা, আমি তো তোমার মা, তুমি আমাকে সব বলতে পারো। কি হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার ভুল হয়ে গেছে, অসুবিধা নাই, আমাকে বলো, আমি তোমাকে হেল্প করার জন্য আছি। বা তোমার সাথে কিছু হয়েছে যেটা নিয়ে খারাপ লাগছে, তো আমরা, as we spoke about in the last session, is that children, Miss Zareen pointed this out, that children sometimes cannot find the words to express themselves. ওরা জানে না কি বলতে হবে, ওরা তখন চুপ হয়ে যেতে থাকে, এরকমও হতে পারে, অনেকে অ্যাগ্রেসিভ বিহেভ করবে, অনেকে চুপ হয়ে যাবে। তো তখন আমি গিয়ে যে কিছু সাজেশন দিতে পারি, তোমার সাথে কি এরকম কিছু হয়েছে, এরকম জানো হয়, বা ওদেরকে আমরা একটা স্টোরি দিয়ে স্টার্ট করতে পারি যে জানো আমি একটা বাচ্চাকে জানি, ওই বাচ্চাটার সাথে এমন হয়েছে, তোমার সাথে কি কেউ এরকম কখনো করেছে? দেয়ার আর ভেরিয়াস ওয়েজ, এবং আমি শিওর আমরা প্রত্যেকটা মা আমাদের বাচ্চাদেরকে ভালো করেই চিনি, ভালো করেই জানি, এবং কোন জিনিসটা আমার বাচ্চাকে আমি বললে ও আমাকে ওপেন আপ করবে, এটা আমার থেকে ভালো আর কেউ জানে না, আপনাদের থেকে ভালো কেউ জানে না আপনার বাচ্চাকে কিভাবে বলতে হবে। হ্যাঁ, তারপরেও হ্যাঁ, সব সময় আমাদের চেষ্টা যে 100% কাজ করে তা না, বাট আমাদের যেন কোনোদিন মনে না হয় যে আমি তো চেষ্টা করিনি। হ্যাঁ, তো এই এই জিনিসটা আমার কাছে খুব মনে হয় যে উই মাস্ট লেট টক টু আওয়ার চিলড্রেন অ্যান্ড গিভ দেম দ্য ফিলিং দ্যাট দে ক্যান টক টু আস অ্যাবাউট এভরিথিং। অফকোর্স দে বিন একটু বড় হয়ে গেলে ওদের লাইফে অন্য কিছু ব্যাপারও ঘটবে, যেগুলো ওরা যেন আমাদেরকে মানে খুবই ফ্রি হয়ে বলতে পারে, সো দ্যাট আমরা ওদেরকে ভালো সাজেশন দিতে পারি। ওদের তো লাভ লাইফও হতে পারে, তাই না? কিছু একটা এরকম আমরা অ্যাজ প্যারেন্টস এটা প্রমোট করছি না, বাট আমি বলছি যে ওদের ওদের ফিল হতে পারে যে দে আর ইন লাভ, এন্ড দেন দে মাস্ট টক টু আস, বিকজ কোনটা লাভ আর কোনটা না এটা তো আমাদের ওকে বুঝিয়ে বলতে হবে, তাই না? সো এই জিনিসটাতেও ওদের রিয়াক্ট না করে আমার মনে হয় সাজেস্টিভ এবং মানে আমি তোমার সাথে সব সময় কথা বলতে রাজি আছি, এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। এই এই জিনিসটা আমার মনে হয়। আর পিউবার্টির ব্যাপারটা আমি বারবারই বলি যে আমার কাছে ফিল হয় যে পিউবার্টি যদি আমরা ঠিক মতো হ্যান্ডেল না করি, স্পেশালি বিইং দ্য মাদার অফ টু সানস, আই থিঙ্ক দিস ইজ, মানে আমার এটা আমার কাছে খুবই একটা সেন্সিটিভ ইস্যু। আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে মেয়েদের পিউবার্টিটা আমরা যেভাবে সেন্সিটিভলি হ্যান্ডেল করি বাবা মা হিসাবে, অনেক যত্ন করি মেয়েদেরকে, অনেক, আমি অনেক যত্ন পেয়েছি। হ্যাঁ, আমার এই টাইমে আমার সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল সব কিছুতে আমাকে অনেক বেশি প্যাম্পার করা হয়েছিল, অনেক আমাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করা হয়েছিল। কিন্তু ছেলেরা কি সেটা পায় কিনা এটা আমাদের একটু বোঝা উচিত। কারণ আমার বাচ্চা যখন 12-13 বছরের একটা বাচ্চা, তা সেই বাচ্চাটাকে যদি আমি না বুঝাই, তার লাইফের সবচেয়ে বড় চেঞ্জটার সময় যদি আমি তার পাশে না থেকে বলি যে বাবা নো প্রবলেম, এটা কোনো অসুবিধা না, আমি তোমার সাথে আছি, তাহলে তার কি মেন্টাল ট্রমা, তার কি সমস্যা হতে পারে, এবং সেটা থেকেই কি আলটিমেটলি অ্যাবিউজাররা ক্রিয়েট হয় না? এটা আমার কাছে একটা বড় কোয়েশ্চেন মার্ক। জানি না আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করব, বাট আই এম অলওয়েজ ট্রাইং টু প্রিপেয়ার মাইসেলফ ফর দিস। আই এম রিডিং বুকস, আই এম টকিং টু পিপল, I ask people how they have handled their child when they are going through this, they have gone through this time, people who are experienced. So I am preparing myself to handle my child's puberty. So I will ask all my fellow mothers to, prepare yourself, uh, both the genders, for your child's puberty, because this is one of the major things যেখানে আমরা হ্যান্ডেল করলে ইনশাআল্লাহ আমরা ভাবতে পারি যে ওরা ওরা অনেকটাই এই জায়গাটায় আগিয়ে যেতে পারবে। মিস জারিন। Okay, as Farah Rezwan Miss was saying, that there are a few things about children and about parents that we must acknowledge, we must address, and we must align. So I will start with the a bit basic and from a bit background. যে কথা বলার যে ব্যাপারটা বা আমরা বাচ্চাদেরকে কথা বলানোর যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা শুরুটা কিন্তু একদিনে হবে না ফর শিওর। তো এই জিনিসটা যাতে খুব সহজ থাকে সেজন্য আমি অলওয়েজ এমফেসাইজ করি টু বিল্ড এ ভেরি হেলদি অ্যান্ড ভেরি ফ্রেন্ডলি রিলেশনশিপ। এখানে একটা ব্যাপার আছে যে অনেকে বলে যে মানে
behave as a friend to your kids, that I support, হ্যাঁ, কিন্তু এই বিহেভটার সাথে সাথেও চেঞ্জেস গুলো যাতে আমি ধরতে পারি ওই ব্যাপারটাকে খেয়াল রাখতে হবে। সো এই জন্য বাচ্চারা কথা বলছে কিনা, ঠিকটা বলছে কিনা, কোন টাইমে কোনটা বলবে কিনা, হোয়াট আর দি চেঞ্জেস দে আর গোয়িং থ্রু, এটা বোঝাটা ততটাই সহজ হবে যতটা বেশি এমফেসাইজ আর্লি টাইমে, আর্লি চাইল্ডহুডের পিরিয়ড গুলোতে রিলেশনশিপের প্রতি এমফেসাইজ করো। দ্য মোর ইউ নো ইউর চাইল্ড, the more you talk to your child, the more you grow a very good bond, very strong bond, the better you will be able to detect the changes later on, হ্যাঁ। সো এটার জন্য আমি এনকারেজ করব যে আপনারা ছোট থাকতেই যত বাচ্চাদের সাথে যত সুন্দর সুন্দর করে ভালো করে রিলেশনশিপটা বিল্ড আপ করতে পারবেন সেটা ভালো। আর সেকেন্ড যেটা মিস বললেন আমি ওটা 100% এগ্রি করি, বাচ্চাকে আপনার সেই কমফর্টটা দিতে হবে। একটা খুব মজার একটা টেকনিক আমি একটু বলি, আই এম প্রিটি মাচ শিওর দ্যাট উইল কাম টু হ্যান্ডি টু মেনি মাদার্স, যে আমরা অনেক সময় বাচ্চাদেরকে বোঝাতে যাই কোন জিনিসটা, যে দিস ইজ রাইট, দিস ইজ রং, সো দেন উই এগেইন কাম টু ডিপ্রেশন দ্যাট হাউ মেনি রাইট থিংস, হাউ মেনি রং থিংস উই আর গোয়িং টু টিচ দেম, উইল উই বি এবল টু কভার এভরিথিং অর নট। সো একটা খুব মজার জিনিস যেটা হয় যে প্যারেন্টস যদি বাচ্চাকে এভাবে বলে, the thing that makes you confused, the thing that makes you feel odd, awkward, know that you should share this with your parents. A very simple formula, যে জিনিসটাই তোমাকে awkward feel করাবে, confused feel করাবে, let about feeling bad feel করা পর্যন্ত তুমি যাবেই না, awkward, odd, confusing, hesitating, you just share with your parents. Those things are not cup of your tea, those things should be managed with the collaboration of your parents. এই ফর্মুলাটা যদি বাচ্চাকে ছোট থেকে শেখানো যায়, to be honest, that will decrease your problem to a great extent, অনেকখানি প্রবলেম মিনিমাইজ করে দিবে। এবং সেকেন্ড আরেকটা যে ব্যাপারটা, ফ্রেন্ডলি হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাকে ডিসিপ্লিনটাও আমাদেরকে শেখাতে হবে। ইন এ সেন্স, ফারাহ রেজওয়ান মিস যেটা বললেন যে বাচ্চা কিন্তু ভিকটিম হওয়ার সাথে সাথে ভিকটিমাইজও করতে পারে কাউকে, ওটাও মাথায় রাখতে হবে। ওটা মাথায় রাখার জন্য যে জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ডিসিপ্লিন শিখানো। আমি কালকে আমার বাসায় বলছিলাম জিনিসটা, যে এখন উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু মেনি প্যারেন্টস আমি একটা জিনিস বলতে চাই, যে এখন কেন জানি আমাদের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হতে হতে আমরা বাচ্চার প্রতি ভালোবাসা আর ডিসিপ্লিন এই দুটো জিনিস মিক্স আপ করে ফেলি। আমরা মনে করি বাচ্চাকে নেগেটিভ না, করবে না, করা যাবে না, বা এটা ঠিক না, এই জিনিসটা বলতে গেলে আমরা অনেকে হেজিটেট ফিল করি যে বাচ্চা কষ্ট পাবে। অ্যাজ এ প্যারেন্ট ইউ শুড নো অ্যান্ড ইউ শুড হুম বিলিভ, discipline does not mean you do not love your child. Discipline means you are making the ladder very strong and very concrete for your child in the future. So apni bachchake, of course we never encourage to be very to very like rude to your kids, কিন্তু বাচ্চাকে আপনি ডিসিপ্লিনের মধ্যে খুব মাঝে মাঝে আপনার ওন ওয়েতে আপনি খারাপ না, কোনটা খারাপ কোনটা ভালো এটা শিখাবেন। এবং যেটা খারাপ সেটা যে সবার জন্যই খারাপ, আপনার বাচ্চাও যে সে ডিসিপ্লিনের ঊর্ধ্বে না, আপনার বাচ্চাও যে ডিসিপ্লিনের মধ্যে ফল করে। আপনি যদি বাড়ির একটা মানুষকে একটা কাজ করার জন্য ডিসলাইক করেন, ইফ your child does the same thing, আপনি ওটা পছন্দ করবেন না, আপনি খুব শাস্তি দিবেন সেটার ব্যাপারে পরে, আপনি যেটা পছন্দ করবেন না ওটা যে তার উপরও অ্যাপ্লিকেবল, সেই ব্যাপারটা বাচ্চাকে কিন্তু বোঝাতে হবে। তাহলেই কিন্তু বাচ্চা যাতে আরেকজনকে ভিক্টিমাইজ না করতে পারে ওই জিনিসগুলো আমরা অনেকটাই প্রোটেক্ট করে নিয়ে আসতে পারবো। আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোর হুম উপর যদি এমফেসাইজ করা যায় প্রথম থেকেই, এই জিনিসগুলো অনেকটাই আপনার আপনার রাস্তাটাকে খুব সহজ করে দিবে। আর ছেলে বাচ্চাদের যে ব্যাপারটা, এটা এমন একটা জিনিস, আমি এরকম অনেক কেস পেয়েছি যে বয়েজ ডিউরিং দেয়ার পিউবার্টি টাইম দে হার্ডলি কুড শেয়ার, জাস্ট imagine they could not share with anyone with the changes they were going through psychologically, physically, and for few it came up as a nightmare.
সো এই নাইটমেয়ারের ব্যাপারটা একে তো হচ্ছে আমাদের ওই গাইডলাইনস গুলো খুব কম যে আসলে ছেলে বাচ্চাদের সাথে এই জিনিসগুলো কথা বলবো। মেয়েদেরকেও এই সাইকোলজিক্যাল ফিজিক্যাল এই ধরনের সাপোর্ট গুলা দেয়ার ট্রেন্ডটাই কিন্তু প্র্যাকটিসটাই কিন্তু চালু হয়েছে, ইটস বিন রিসেন্ট, ভেরি রিসেন্ট। সো ছেলে বাচ্চাদেরটা তো অনেক পরের ব্যাপার। তো এটা আমি নিজেই অনেকগুলো কেস শুনেছি এরকম যে আসলে ছেলে বাচ্চারা এই ফেজের মধ্যে মানে যারা গিয়েছে তারাই আমাকে বলেছে the kind of changes we went through, nobody was there to support us, even to tell us this is absolutely normal. So এই কথাটা বলার জন্য, এই কথাটা প্রেজেন্ট করার জন্য, বিলিভ করার জন্য, এই কথাটা কনফিডেন্স দিয়ে বলার জন্য যদি কেউ না থাকে, later on the child will start assuming everything in his own way and will start behaving following his own rules and regulation. Then later on it will be very hard for you to impose what is right, what is wrong. So at the very basic, you should be very careful about opening up the space. If as a mom it's difficult for you, you can take help of your spouse probably, or any male person of your family who is very close and who is reliable in this regard to give him that mental support for his own comfort. You can surely go for that. So I emphasize on this as well. Okay. Miss, to what আচ্ছা, you were এখানে saying. মিস আমি দুইটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম জি উইথ জি, হোয়াট of মিস course. জেরিন অ্যান্ড ইউ সেড। ফার্স্ট অফ অল, যে আমাদের হলো প্যারেন্টস হিসাবে আমাদের যে বাচ্চাদের সাথে কমিউনিকেশনটা ওপেন করা লাগবে, মানে একটা সুন্দর একটা রিলেশনশিপ যেখানে আমরা সুন্দরভাবে কথা বলতে পারবো। তো সেখানে হচ্ছে আমাদের গত দিনের কিছু প্যারেন্টসরা কমেন্ট করেছিল যে আমরা তো এখন হলো ওয়ার্ক ফ্রম হোমে আছি, অথবা আমরা প্যান্ডেমিকের কারণে অতিরিক্ত বিজি হয়ে গেছি, বাসায় আমরা থাকা সত্ত্বেও আমরা বাচ্চাদেরকে টাইম দিতে পারছি না। সো এখানে হয় কি, আমাদের বাচ্চারা কিন্তু বাচ্চারা তো হ্যাপি, তারা তো প্যারেন্টসদেরকে বাসায় দেখছে ফর এক্সাম্পল। সো ওরা ছোট ছোট ব্যাপার নিয়েও, মানে অনেক প্যারেন্টসই কমপ্লেন করতেছে যে আমরা খুব সুন্দর রুটিন মেনটেন করছি, আমাদের খুব সুন্দর ভালো একটা সম্পর্কও আছে বাচ্চার সাথে, কিন্তু এখন কাজের প্রেসারে ডিউ টু দ্য প্যান্ডেমিক এন্ড এভরিথিং কতক্ষণ আর নেওয়া যায়। এবং ছোট বাচ্চারা বেশিরভাগ হয় কি, সবকিছু এসে বলে, মানে এটা যাদের হলো আগের থেকে রুটিন আছে, একটা ভালো সম্পর্ক আছে, দে শেয়ার ইচ এন্ড এভরিথিং, মানে তখন প্যারেন্টসদের হয়ে যায় কি সারাদিন মামি Overwhelming. মামি ড্যাডি ড্যাডি শুনতে শুনতে, তো তখন হয় কি অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা তারা গুরুত্ব দিয়ে তখন শুনে না। সো এই জায়গায় অনেক প্যারেন্টসদের একটা কমপ্লেন আমাদের কাছে এসেছে যে ওরা তো ট্যাটল টেল, মানে প্রত্যেকটা ব্যাপার নিয়ে এসে বলে, তখন হলো আমরা টাইম দিতে পারি না। সো এই জিনিসটা নিয়েও বাচ্চাদেরকে এডুকেট করা লাগবে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন, যে প্যারেন্টসদেরকে তো অবশ্যই শেয়ার করবা, কিন্তু কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোনটা একটু সেন্সিটিভ, এগুলি নিয়েও যাতে প্যারেন্টরা ছোটবেলা থেকে কথা বলে। এটা একটা নাম্বার যেটা বোঝানো উচিত প্যারেন্টসদের। আর দ্বিতীয় যেটা আপনারা বললেন যে একটা বাচ্চার কোনো গাইড নাই, কোনো একটা ছেলে বাচ্চা হোক অথবা মেয়ে বাচ্চা, স্পেশালি ছেলে বাচ্চাদের কোনো গাইডই তার নাই, তখন তারা কি প্রবলেমটা করছে, এটা আমরা সবসময় আমরা আমাদের স্কুলেও কথা বলে থাকি। সেটা হচ্ছে যে ইনফরমেশন তো এখন খুবই ইজি, এবং ডিউ টু অনলাইন ক্লাসেস এন্ড এভরিথিং ইটস আ ভেরি কমন প্রবলেম। আমরা আমাদের আরেকটা সেশনেও এটা নিয়ে কথা বলেছিলাম যে গ্যাজেটস এখন সবার হাতে, and information is very easily available. So যখন একটা কোনো genuine source থেকে ইনফরমেশনটা পাবে না, they will go সার্চিং ফর ইট, এবং তখনই হয় কি অনেক ভুল ইনফরমেশন তারা পাচ্ছে, তারা অনেক ভুল ইনফরমেশন দেখছে, অ্যাজ এ রেজাল্ট তখন কিন্তু রিস্ক আরো বেশি থেকে যায়, মানে তারা একটা অ্যাবিউসিভ কিছু করে ফেলা, তারা বুলিং এর মানে শুধু এটা না, তারা বুলিং করা শিখতে পারে, মানে এনিথিং এন্ড এভরিথিং। সো ফার্স্ট অফ অল এখানেই প্যারেন্টস এর খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে একটা সার্কেল তৈরি করা, আগের থেকেই আইডেন্টিফাই করা যে না, কিছু হয়ে যাওয়ার আগেই আমার এটাকে ব্যাকআপ দিতে হবে। হ্যাঁ ফার্মিস, এখন আপনি বলেন। Ji, miss. So, to add to this point, I just wanted to mention that when যে বাচ্চা তো বাচ্চাই, হ্যাঁ, আমরা অনেক সময় মনে করি কি জেরিন মিস যেটা বলছিলেন, বাচ্চার ভালোবাসা আমাদের এত বেড়ে যায়, অথবা আজকাল আমরা অনেক কিছু আসলে ইনফরমেশন আসলে ওভারলোড তো এখন, বাচ্চার সবকিছু, বাচ্চাকে নিজের মতো বড় হতে দাও, ওর নিজের একটা ইয়া করতে দাও, Privacy. প্রাইভেসি, তারপরে ওর নিজের থট প্রসেস ওকে অ্যালাউ করতে হবে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু সেগুলো কিন্তু কিছু লিমিটেশন থাকতে হবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বাচ্চা আলাদা, আই আন্ডারস্ট্যান্ড।
সবকিছু নিয়ে বাচ্চার সাথে জোর করা যাবে না, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু সবকিছু তো ছেড়েও দেওয়া যাবে না, তাই না? ওকে আমার বুঝতে হবে যে ও কিন্তু বাচ্চাই, তো ওকে যদি আমি হেল্প না করি, আমি যদি ওকে পুরোপুরি ছেড়ে দেই, তাহলে ওর উপরে তো একটা বার্ডেন। হ্যাঁ, সো মিস যেটা বললো যে ইনফরমেশন, রং ইনফরমেশন, এন্ড হিয়ার স্টার্টস দ্য প্রবলেম। ও হি উইল অ্যাক্ট অন ইট, শি উইল অ্যাক্ট অন দ্যাট। ওকে, সো এখানে আর কামিং টু দ্য পয়েন্ট অফ as Umaira Miss already mentioned, the safe circle, এখানে আসলে এটা আমার কাছে মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা অ্যাজ প্যারেন্টস অবশ্যই প্রতিটা প্যারেন্টস, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর স্ট্র্যাটেজিস দ্যাট উই শুড এমপ্লয়। আমার বাচ্চাকে আমি অনেক ছোটবেলায় শিখিয়েছি সেফ সার্কেল কি, ঠিক সেইভাবে খুব মজা করে আমরা স্কুলে করি। বাচ্চারা না খুব মজা পায়, খুব ছোট ছোট বাচ্চারাও বোঝে। একদম আমরা কিন্তু গ্রেড 1 বাচ্চাদেরকে ইনভলভ করেছি, ওরা বুঝেছে। ওদেরকে না একটা সার্কেল এঁকে দিলাম, মানে ওরা তো আঁকতে কালার করতে পছন্দ করে। তারপরে আমরা ওদেরকে কিছুটা বুঝিয়ে নিলাম যে আচ্ছা, তুমি কাকে সবচেয়ে সেফ মনে করো তোমার সার্কেলে, কাকে তুমি সবকিছু বলতে চাও, কার সাথে তুমি বাথরুমে যেতে পারো, মা যদি না থাকে কার সাথে তুমি বাথরুমে যেতে পারো, কে তোমাকে কাপড় বদলাতে পারে, কাকে তুমি সবকিছু বলবে যদি মা বাইরে থাকি, তোমার যদি কোনো অসুবিধা হয়, তোমার যদি ব্যথা লাগে, কার কাছে যাবে। দ্য চাইল্ড উইল রাইট ডাউন সাম নেমস অফ, এখানে কিছু নাম বাচ্চা লিখবে, তার মানে আমি বুঝে যাব যে বাচ্চা এদের সাথে কমফোর্টেবল। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমারও কিছু এখানে রিজার্ভেশন থাকতে পারে, তখন আমি বাচ্চাকে ওই নামগুলোর মধ্যে হয়তো বা কয়েকটা টিক করে দিব যে হ্যাঁ তোমার এই চয়েস গুলা ঠিক আছে, কিন্তু এই চয়েস গুলো ঠিক নেই কেন, সেটা আমি সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করব। কাউকে কিন্তু আমার ছোট করার প্রয়োজন নাই। আমি বলতে পারি যে এই মানুষটা তো বিজি থাকবে, এই মানুষটার কাছে গেলে আসলে তুমি হেল্প পাবে না, বা এই মানুষটা তোমাকে এইভাবে হেল্প করতে পারবে না, তার থেকে এই দুটা মানুষ, এই তিনটা মানুষ তুমি সিলেক্ট করেছো। সো বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই আইডেন্টিফাই করে দিতে হবে অ্যাজ অ্যাজ আ মাদার, যে বাবা এই কয়টা মানুষ তোমার জন্য সেফ অল দ্য টাইম, তুমি আমার বাইরে এই কয়টা মানুষের সাথে সবকিছু শেয়ার করতে পারো। এটা আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য। সো কয়েকটা জিনিস আমরা মানে করতে পারি এবং করা উচিত, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সেফ সার্কেল, একটা হচ্ছে গুড টাচ ব্যাড টাচ সম্বন্ধে বাচ্চাদেরকে অ্যাওয়্যার করা, বাচ্চাদের সাথে একটা রুটিন তৈরি করা, যে প্রত্যেক দিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে হতে পারে, অথবা আমাদের যাদের যেভাবে সুবিধা, যে বাচ্চার সাথে এই টাইমটা আমি স্পেন্ড করি, দুপুর বেলাও হতে পারে, অনেকে দুপুরের সময় থাকে, যে বাবা আসো, মা আসো, আমরা একটু বসে গল্প করি, আজকে তুমি ক্লাসে কি কি করলে, কি কি ক্লাস ছিল, এই করতে করতে তোমার ফ্রেন্ডরা কিছু বলেছে নাকি। আমি একটা ছোট্ট স্টোরি শেয়ার করি। আমার বাচ্চা যখন গ্রেড 1-এ পড়ে, তখন আমি ওর ব্যাগ থেকে একদিন একটা কাগজ বের করেছি, কাগজটার মধ্যে লেখা ফাইজান আই লাভ ইউ। হ্যাঁ, তো আমি ওটা বের করে বললাম, বাবা এটা তোমাকে কে দিয়েছে, আমি হেসেই বলেছি, বাবা এটা তোমাকে কে দিয়েছে। তখন ফার্স্টে সে একটু এরকম করে আমাকে তারপরে আমার চেহারার দিকে তাকায়, যখন দেখলো আমি হাসছি, তখন একটা মেয়ের নাম বললো, বললো মা ও আমাকে দিয়েছে। আমি বলছি তাই, তোমার ফ্রেন্ডরা তোমাকে এত লাইক করে, দ্যাট মিনস ইউ আর আ গুড বয়, এভরিবডি ইন ইউর ক্লাস লাভস ইউ বলে। তখন সে খুব খুশি, তো হেসে আমাকে বলছে তাই তো মা, তাহলে ও আমাকে কেন নিষেধ করলো তোমাকে বলতে। আমি বলছি ও আসলে বুঝতে পারে না, ও এমনি বলেছে, কিন্তু তুমি তো দেখলা আমি কত খুশি হয়েছি যে আমার ছেলেকে সবাই ভালোবাসে। ইউনো, ওর ও এটা ভুলেও গিয়েছে এতদিনে। হ্যাঁ, কিন্তু ওই যে আমি ডোরটা ওপেন করে দিয়েছি যে তুমি আমাকে এই জিনিসটাও বলতে পারো, তাই না? আমি যদি ওটা লুকাতাম বা এই মেয়েটা ভালো না, তোমাকে এটা কেন বললো, এটা তোকে বলার বয়স না, বাট তাই না? সিম্পলি আপনি যদি ফেজও মেক করতেন, লাইক কে হ্যাঁ, হ্যাঁ। দিয়েছে তোমাকে, এরকমও যদি কিছু বলতে। হ্যাঁ, সো এই যে গল্প গল্প করতে হবে বাচ্চার সাথে, প্রচুর গল্প করতে হবে, সো দ্যাট বাচ্চা কমফোর্টেবল। ওইটাই আমাদের এই আরেকটা পয়েন্ট, যে আমার বাচ্চার সাথে রুটিন তৈরি করতে হবে, যেন বাচ্চা অবশ্যই আমার সাথে, যেটা জেরিন মিস বললেন যে একদিনে তো আর বাচ্চা আমার সাথে ওপেন আপ করবে না, ছোটবেলা থেকে একটা রিলেশনশিপ রাখতে হবে যেন ও আমার সাথে কথা বলে। হ্যাঁ, এই কিছু স্ট্র্যাটেজিস ইনশাআল্লাহ আমরা ফলো করতে পারি। হুম, আচ্ছা মিস, এখানে আমি তাহলে একটা পয়েন্ট আবার অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম টু ক্যারি জি। অন উইথ দিস, সেটা হচ্ছে আমরা তো সো ফার
ঘরের ভিতরে আমরা কি কি করতে পারি এগুলি নিয়ে আমরা কাউন্সিল করলাম। বা একটা হলো ইমোশনাল সিচুয়েশন তৈরি হলে হাউ টু হ্যান্ডেল ইট, মানে মা বাবাও কিভাবে হ্যান্ডেল করবে, বাচ্চাও সেটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে, প্লাস সাম প্রিকশনারি থিংস আমরা এগুলি নিয়ে Yes. ডিসকাস করছি। যেমন সেফ সার্কেল, এখানে আমাদের যখন হলো আমরা যে প্রজেক্টগুলি স্কুলে যখন করতাম বিফোর দ্য প্যান্ডেমিক, আমরা এগুলি ফিজিক্যালি অনেকগুলি সেশন করেছি। আমরা এটা যে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে কিভাবে বুঝেছি, বিকজ we used to have sessions like week long sessions where we used to invite the parents also. So আমাদের হেলথ এন্ড হাইজিন উইকের একটা পার্ট এটা হতো সব সময়। সো বাচ্চাদের সাথে যে সেশনটা হতো ওটা আলাদা একটা সেশন হতো, এবং প্যারেন্টসদের সাথে আরেকটা আলাদা সেশন হতো, এবং তারপর ওটা আমরা কম্বাইন করতাম। অ্যাজ এ রেজাল্ট সাথে সাথেই বোঝা যাচ্ছে, প্যারেন্টও বুঝে ফেলতো যে ও আচ্ছা এটা ঠিক আছে, তারপর এগুলি থেকেই আমরা ফিডব্যাক গুলি পেয়েছি। সো এটার পাশাপাশি যেটা আমরা আরেকটা জিনিসে ফোকাস করেছি সেটা হচ্ছে আমরা স্পেশালি একদম ছোট বাচ্চাদেরকেই আমরা হলো যে ফিজিক্যালি তারা কি কি করতে পারবে এরকম কিছু সিচুয়েশনে যদি তারা পড়ে যায়, ফার্স্ট অফ অল উই টট দেম যে এরকম কিছু যদি হওয়া শুরু করে নেভার ফিল শাই। হ্যাঁ, বাট অবভিয়াসলি ফার্স্ট থিং কি, তারা ভিকটিমরা কি ফিল করে, তারা মানে ফ্রিজ হয়ে যায় একদম, শকের চোটে যে হচ্ছেটা কি, বিকজ তাদেরকে যদি আগের থেকে না বলা থাকে দে উড ফ্রিক আউট, এবং তারা হয়তো বা একদম পুরা স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। সো ফার্স্ট অফ অল তাদের শেখাতে হবে যে জোরে চিৎকার করো, ডাজন্ট ম্যাটার হু ইট ইজ, ওয়্যার ইউ আর, স্ক্রিম। এটা আমাদের ফার্স্ট অফ অল। দ্বিতীয় হচ্ছে দরকার পড়লে বাইট, কিক, হিট, হোয়াট এভার ইউ ক্যান, বাট রান অ্যাওয়ে এবং গো টু সামবাডি হু ইজ, মানে আমাদের যেমন আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা অনেক সময় কথা বলি যে এমন কোনো জায়গায় তুমি, মানে ফর এক্সাম্পল তুমি হারিয়ে গিয়েছো বা তুমি পার্কে খেলতেছো, এখান থেকে কেউ এসে তোমার সাথে কোনো কথা বললো, এইসব সিচুয়েশনে তোমরা কি করবা, উই শুড মানে আমাদের সব সিনারিও নিয়েই কথা বলা উচিত। তারপর এখানে আমরা তো হলো সেফ সার্কেলে হলো যাদেরকে আমরা চিনি, যাদের চিনি না তাদের বাইরে কারা আমাদের জন্য সেফ সার্কেল, ডেফিনেটলি আইন শৃঙ্খলার সাথে যারা জড়িত, পুলিশ হতে পারে, আর্মি হতে পারে, ইট ক্যান বি অ্যানাদার লেডি, রাস্তাঘাটে লেডি বলতে কিন্তু সব ধরনের লেডি না, নিডস টু বি সামবাডি হু হ্যাজ আ চাইল্ড উইথ হার, তাইলেই বোঝা যাবে, মানে সবার মন তো আর একরকম না। মানে আমাদের এগুলি নিয়ে আমরা স্কুলে অনেক কাজ করি, যে কোনো যদি সিচুয়েশনে আমরা এরকম পড়ি, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মার হাত ছুটে গেল, কার কাছে যাব, ফোন নাম্বারটা অবশ্যই বাচ্চাকে মুখস্থ করানো, তারপর হারায় গেলে পুলিশের কাছে দৌড় দিয়ে যে একটা ট্রাফিক পুলিশের কাছে যাওয়া, বা কারণ ওখানে সব জায়গায় পুলিশ বক্স থাকে, দে উইল হ্যান্ডেল ইট, তারা কোনো না কোনো ভাবে এগুলি হ্যান্ডেল করবে। মানে আমি তো নিজের লাইফে আমার বাচ্চা দুই একবার আমার হাতে, মানে নট ইন বাংলাদেশ বাট ইন অ্যাব্রড, হাত থেকে শপিং মলের ভিতরে হাত ছাড়া হয়ে গেছে, বাট ঠান্ডা মাথায় রেখে হাউ টু হ্যান্ডেল ইট আমরা এগুলো আগেই শিখেছি বলে আমরা পেরেছি। সো সেফ সার্কেল ইনসাইড দ্য হাউস অ্যান্ড সেফটি টিপস আউটসাইড দ্য হাউস, কারণ আমরা গত সেশনে কথা বলেছি যে নট নেসেসারিলি আমাদের হলো কত 90% টাইম হলো পরিচিত কেউ করবে, আর বাকি 10% টাইম তো হলো পাবলিক প্লেসে হতে পারে, Yes. ইট ক্যান বি এনিওয়্যার। মিস যেমন বলেছিলেন মেলার কথা বলেছেন, শপিং মলের কথা বলেছেন, এন্ড আদার প্লেসেস লাইক দিস। সো তখন হলো অবশ্যই বাচ্চাকে শিখা ফিল শাই, বা কখনো মনে করবা না যে আমি স্ক্রিম করব, আমার প্যারেন্টস It's very কি important মনে not to tell করবে, them not to feel shy. আশেপাশের মানুষ কি বলবে। Yes. হ্যাঁ, সো হ্যাঁ, তো এরপরে মিস আপনারা বলতেছিলেন যে ইউ ওয়ান্টেড টু টক অ্যাবাউট দ্য ভিকটিমাইজেশন, যে হইতেছে কারোর সাথে কিছু হয়ে গেলে সোসাইটির একটা স্টিগমা আছে যে Yes. ডাজন্ট ম্যাটার দ্য এজ গ্রুপ, তারা যে ভিকটিম তাকেই এমন ভাবে একটা ইয়ে করে যে ও নিশ্চয়ই কিছু করেছিল, ও নিশ্চয়ই, মানে যে ও হয়তো বা চিৎকার দেয় নাই তো ও মানুষ মনে করছে যে করা যায়, ইউ নো থিংস লাইক দিস। সো আমরা প্যারেন্টসদেরকে কিভাবে এডুকেট করবো টু হাউ টু হ্যান্ডেল দিস, মিস জেরিন আপনি যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, এখানে প্রথমেই হচ্ছে আমরা যে বেসিকটা থেকে শুরু করবে সেটা হচ্ছে গ্রো দি হ্যাবিট অফ বিং নন জাজমেন্টাল টু আদার্স। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু শুধু এই ক্ষেত্রে না, যে কোনো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বা যে কোনো অ্যাওয়ারনেস জিনিসের ক্ষেত্রে, বি ইট বুলিং, বি ইট চাইল্ড অ্যাবিউজ, বি ইট এনি আদার থিং। সো আমরা বলি যে নন জাজমেন্টাল পয়েন্ট অফ ভিউটাকে এনকারেজ করতে, এবং এটাও কিন্তু অনেকটাই পেরেন্টস এর থেকেই শুরু হয়। যেমন সে ফর এক্সাম্পল
I'm a parent of a kid or two kids. So when I'm meeting other parents at some places, hey, so it's better not to indicate, it's better not to address someone or someone's incident or experience in a negative way, as like the person was in the only reason for having such a bad experience. আমার অ্যাজ এ প্যারেন্ট উচিত না যে জিনিসটাকে, বা আমার অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে আমি মনে করি এটা উচিত না যে ওর দোষেই তো এটা হয়েছে। এটা চাইল্ড অ্যাবিউজ থেকে আমি একটু সরে গিয়েই বলছি, কাজ এটা হচ্ছে কি একটা আপনার হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ। মানে কিছু জায়গায় আপনি নন জাজমেন্টাল অ্যাক্ট করলেন, কিছু জায়গায় আপনি জাজমেন্টাল অ্যাক্ট করলেন, এরকম কিন্তু হয় না। আপনাকে নন জাজমেন্টাল হতে হলে সব ক্ষেত্রেই হতে হবে। সো এই ধরনের ডিসকাশন গুলো আমরা যদি প্যারেন্টাল ডিসকাশন বা প্যারেন্টাল মিট আপের ক্ষেত্রে যদি অ্যাভয়েড করি, বাচ্চার সামনে স্পেশালি কখনো একজন ভুল করতে পারে, আচ্ছা ভুল করেছে, হি গট অর শি গট দিস লাইসেন্স, দিস ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, দিস ওয়াজ আ সিনারিও, আনফরচুনেটলি দ্য পারসন ওয়েন্ট থ্রু। এভাবে জিনিসটা যদি প্রেজেন্ট করা যায়, একটা জিনিস মানে একটা জিনিস কিন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রেজেন্ট করা যায়। সো প্রেজেন্ট করার দিকটা আসলে প্যারেন্টসকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে টিমিং আপ। হ্যাঁ, I cannot make up this society alone. I will need help of others. হ্যাঁ, ওই আদার্সটাকে ইনক্লুড করার জন্য নন জাজমেন্টাল হওয়ার সাথে সাথে এমপ্যাথিও গ্রো করতে হবে সবারই। সবার আগে এটাই চিন্তা করতে হবে, আরেকজনকে কিছু বলার আগে, বা আরেকজন হয়তো বা আপনাকে একটা কনফিডেন্ট মনে করে সে হচ্ছে আপনার কাছে এসে একটা জিনিস শেয়ার করলো, বিফোর ইউ বিকাম ইম্পালসিভ টু শেয়ার ইউর জাজমেন্ট or be judgmental, please think at least once that what you would do if you would be at his or her place. এটা একবার চিন্তা করবেন যে আপনার বাচ্চাও কিন্তু থাকতে পারে কালকে, যেমন তার কাছে গ্যারান্টি ছিল না, বা তার কাছে গ্যারান্টি কোনো রকম আইডিয়া ছিল না তার বাচ্চা এরকম ভিকটিম হয়েছে, আপনার কাছেও কিন্তু গ্যারান্টি নেই যে আপনার বাচ্চা ভিকটিম হবে না। কালকে কিন্তু আপনাকে আরেকজনের হেল্পই দরকার লাগবে। তো আপনি যতটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করবেন, empathetic non-judgmental community build up করবেন, you will have greater chance to get this support in case if anything wrong goes with you. So এই জিনিসটা কিন্তু at least আরেকজনের জন্য না হলেও নিজের কথা মাথায় রেখে হলেও, this is my request to every parent, to every responsible adult, that please be non-judgmental and please give the person, if nothing then at least the empathy, at least the confidence that the person is completely safe to tell you about what he or she is going through. Sometimes যেটা হয় যে আমি কি করব এই ব্যাপারে যাওয়ার আগে জিনিসটা সামলে উঠতেই অনেকটা সময় লাগে, হয়তোবা সামলে ওঠার ওই জায়গাটুকুতেই মানুষটা আপনার সাথে শেয়ার করছে। সো তখন যতটা সম্ভব আপনি যদি এমপ্যাথি দেন, একটু কারেজ গ্রো করান, ওই মানুষটার কিন্তু ডিসিশন নিতে আপনার সহজ হবে। এবং সেকেন্ড থার্ড থিং যেটা ভিকটিমের জন্য, এবং আগে ছিল এখন এবং সবসময় কিন্তু দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, দিস ইজ অ্যান আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট। তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট, একটা আনফরচুনেট ইনসিডেন্টের জন্য ইউ ক্যানট এভার হোল্ড দ্য পারসন, দ্য সাফারার অ্যাজ রেসপন্সিবল। এটা আপনাকে বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা তার জন্য আনফরচুনেট। সো এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখে যদি সবাই একটু এমপ্যাথি গ্রো করাতে পারে, কারণ ম্যাক্সিমাম সময় এই জিনিসগুলো প্রলং কেন হয়, কেন মানুষ কথা বলে না, কেন প্যারেন্টসরা এরকম বাচ্চাদের জিনিসগুলো জানার পরও কিছু করতে পারে না, সোসাইটিতে কি বলবে, মানুষ কি বলবে, ওখান থেকে দুটো মানুষ যদি অ্যাটলিস্ট তাকে বলে যে না এটা তো রং হয়েছে, ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি স্ট্যান্ড আপ এগেইনস্ট দিস, অথবা মানুষ যদি নিজের ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স গুলো আরেকজনের সাথে শেয়ার করে, এবং এই শেয়ারিং এর ওই স্পেসটা আবার তৈরি হবে যখন আপনি এমপ্যাথেটিক হবেন, তখনই কিন্তু দিস সাপোর্ট সিস্টেম উইল বি অ্যাকচুয়ালি সাস্টেইনেবল ইন আ লং টার্ম। তো এই জিনিসটা মেক শিওর করতে হবে, এটা আমি বিলিভ করি আর কি। জি, মিস জেরিন যেটা বললেন আমি সেটাই আমিও ভাবছিলাম যে আমাকে যদি কেউ এসে বলে যে তার সাথে কিছু একটা হয়েছে, তার বাচ্চার সাথে হয়েছে, এবং অবভিয়াসলি যখন কারোর সাথে হয় তার মাথা কাজ করছে না, তখন আমি যদি তাকে হেল্প করতে পারি সাজেশন দিয়ে যে হ্যাঁ তুমি এটা করতে পারো, এটা করতে পারো, এটা করতে পারো, সেটা আমি করতে পারি। অথবা আমি যদি না বুঝি আমি বলতে পারি যে দেখো আমি এই ব্যাপারে এত বুঝি না, তুমি এই মানুষটার কাছে যাও, বা এই সাইকোলজিস্টের কাছে যাও, বা এই ডাক্তারের কাছে যাও, যেখানে তুমি হেল্প পাবে। আমরা কনস্ট্রাকটিভ চিন্তা করি যে
কি করা যায়, ইনস্টেড অফ কেন হলো, এটা ভালো হলো না, এটা গসিপে কনভার্ট না করে, লেটস অলওয়েজ থিঙ্ক যে একটা প্রবলেম এসেছে, আমরা এটার জন্য কি কি করতে পারি, হোয়াট আর দ্য মেজার্স উই ক্যান টেক টু হেল্প দিস পারসন অ্যান্ড হেল্প দ্য চাইল্ড। তোমার বাচ্চাকে আমার বাসায় পাঠাও, ঘুরাই ওকে, আমরা একটু টাইম দেই, ওর মনটা ভালো করি, ভালো কিছু সাজেশন নিয়ে যেন আমরা সবাই সবাইকে, অ্যাজ ইউ সে দ্যাট সোসাইটি তো আমি একা বিল্ড করতে পারবো না, society is all of us, so let's build a strong society where A our children safer can society for our children. safer, where children can be comfortable. হ্যাঁ, and বেশ এখানে আরেকটা পয়েন্ট আপনারা অ্যাড করেছিলেন, ওটা এখন আর ডিসকাস করা হয়নি, সেটা হচ্ছে আমরা কেন ভিকটিমকে নিয়ে কেন কথা বলবো, আমরা ভিকটিমকে হেল্প করব, বরঞ্চ যে অ্যাবিউজ করেছে তাকে নিয়ে কথা বলা উচিত, তার এগেইনস্ট অ্যাকশন নেওয়া উচিত, ভবিষ্যতে যে যাতে আরেকটা মানুষকে না করতে পারে। এবং ইফ Exactly. উই রিয়েলাইজ আমার সামনে আমার চাইল্ড অথবা আমাদের কেউ অ্যাবিউজার যদি হয়ে যে থাকে, এটাকে ফারামিস আপনি বলেছিলেন যে এটাকে একটা ডিজিজ, একটা ইলনেস হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত, অ্যান্ড দেন উই শুড ট্রাই টু ট্রিট ইট। কথা বলে হোক, কাউন্সিলিং হোক, মেডিকেল হোক, হোয়াট এভার দ্য ইট। আর সে যদি বড় ধরনের কোনো ক্রাইম হয়ে থাকে তাহলে তো ডেফিনেটলি লর হেল্প নিয়ে হোক, বিকজ ইফ সামবডি ডাজ সামথিং জেনে শুনে যদি করে থাকে, দে শুড বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল ফর ইট। কারণ জি, আমরা yes. লাস্ট উইকে আমরা কথা বলেছিলাম যে অনেক বাচ্চারা এক্সপেরিমেন্ট করে, অনেক কিছু না বুঝে করে, এবং ওটা যদি লং লাস্টিং এফেক্ট না হয়, ওগুলি কাউন্সিলিং এ এনাফ। বাট কেউ যদি মানে বেশ বড় কেউ বা অ্যাডাল্ট এসে কেউ একটা যদি চাইল্ডের সাথে করে, স্পেশালি যদি অ্যাডাল্ট হয়ে থাকে এবং তারা তো জেনে শুনেই করতেছে, অথবা একজন হলো 16-17 ইয়ার্স ওল্ডের একটা মানুষ যদি একটা ছোট বাচ্চার সাথে করে, ডেফিনেটলি দে শুড বি হেল্ড অ্যাকাউন্টেবল, ডাজন্ট ম্যাটার দে আর জুভেনাইল অর নট। আমাদের সোসাইটি যখন এটা নিয়ে কথা বলা স্টার্ট করবে, তখনই সোসাইটি একটা সেফার সোসাইটি হবে। সেটাই, যদি যেটা মিস এই পয়েন্টটা জাস্ট এটা দিয়ে একটু বলি যে আমার আমার কেউ ক্লোজ কেউ কাউকে যদি আমি এই জিনিসটা দেখি যে তার ভিতরে এটা আছে, তাহলে আমাদেরকে একটু সাহস হয়ে এটা অ্যাড্রেস করতে হবে, আমাদেরকে এই সাহসটা নিতে হবে যে আর যদি বাচ্চা কেউ করে থাকে আমার সামনে, বাচ্চা দোষ করেছে, তাহলে বাচ্চাকে আমার বলতে হবে যে তোমার কেন এটা হলো, আসো আমি এটা নিয়ে কথা বলছি, এন্ড উই মাস্ট সিক ইমিডিয়েট হেল্প বিকজ দ্য চাইল্ড নিডস হেল্প। প্লিজ, দ্য চাইল্ড নিডস হেল্প। আমরা বাচ্চাটাকে হেল্প না করলে ও একা অনেক বেশি, অনেক দূর ওর জন্য খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর বড়রা কেউ করলে অবশ্যই এটা আমাদেরকে একটু সাহস করে বলে অ্যাড্রেস করতে হবে। এই সাহসটা যদি আমরা না করি, তাহলে তো আসলে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা সেফটি দিতে পারবো না। হুম, আচ্ছা মিস জেরিন, আমাদের টাইমটা একটু শর্ট আছে, সো আপনি আমাদেরকে একটা পাওয়ার পয়েন্ট দেখিয়ে পুরাটা সামারাইজ করতে চাচ্ছিলেন। ইফ ইউ ওয়ান্ট, ইউ ক্যান গো ahead with that. Okay, so what we discussed in the first our live in our first live, and what we have discussed in today's live, summarizing all of these things, I have prepared a PowerPoint. I hope it will be helpful for everyone to have a bird's eye view. In short, আসলে আমাদের এই লাইফটা থেকে আমরা কি কি জিনিসগুলো রিট্রাইভ করতে পারি এনি টাইম, বা কি কি জিনিসগুলো very basic for anyone to understand and to remember in terms of child abuse awareness. হ্যাঁ, so I'm sharing my screen so that everyone can see the PowerPoint. Okay, just allow me a few seconds. Okay, so this is about the good touch and bad touch by Wellbeing. Wellbeing is my initiative that I already talked about. So this is the introduction and interaction about good touch and bad touch. যে আমরা আসলে বাচ্চাকে কিভাবে শিখাবো যে কোনগুলো good touch কোনগুলো bad touch, যেখানে কিছু আপনার স্যাম্পল কথাবার্তা লেখা আছে, like if we pat on the back, if we caress the hair, hug affectionately. Kids are very smart enough to understand and differentiate when they feel good, when they don't feel good. So
when you are actually not feeling bad and you can feel the affection, mostly that is normal and that we can term as good touch. যেমন মা বাবা টিচাররা যখন আমরা কিছু একটা ভালো কিছু করলে আমাদেরকে বলে, ওয়াও ইউ হ্যাভ ডান অ্যান এক্সেলেন্ট জব, বা আলতো করে আমার চুলে হাত দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আমাকে একটু আদর করে দিল বা আমাকে দোয়া করলো, এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি উই টার্ম ইট অ্যাজ গুড টাচ এন্ড উই টার্ম ইট অ্যাজ নর্মাল। ব্যাড টাচের ওরকম কোনো সামারির থেকে I rather choose to summarize actually which parts are very private of ours, and touching which parts except the safe circle people are actually considered bad touch. যে পয়েন্টস গুলো এই দুটো কার্টুন ক্যারেক্টারের আপনার হচ্ছে অ্যারো দিয়ে মার্ক করা, starting from lips to chest to between the legs and buttocks, this four are actually those private parts which should not be touched by others except the very few people of safe circles. And then again we have to decide it by ourselves as parents, যে কাকে হয়তো বা বাচ্চার একটা বয়স পর্যন্ত বাচ্চার কিছু কিছু কাজ হাইজিন রিলেটেড কাজ বা কিছু কিছু আলাদা কাজ যেগুলো হয়তো বা মাকেই করতে হচ্ছে বা বাবাকেই করতে হচ্ছে। সো ইন দ্যাট কেসেসে কারা কারা আসলে এই এক্সেসটা পাবে বা কাদের কাদের জন্য এক্সেসটা একদমই না, কাদের কাদের ছাড়া অন্য কেউ এক্সেসটা পাবে না, সেটার ব্যাপারে পেরেন্টসদেরকে জানাতে হবে, এন্ড দেন দে উইল বি এবল টু ক্যাটাগরাইজ দ্যাট দিস আর দি ব্যাড টাচ। সো এখন ব্যাড টাচের এগেইনস্টে আসলে কি করা যাবে বা কি করবে যদি এনকাউন্টার করে ফেলে বাচ্চা, পেরেন্টসরা বা অ্যাডাল্ট রেসপন্সিবল অ্যাডাল্ট যারা আছেন তারা কি বলবেন, তারা কিভাবে জিনিসটা করবেন? প্রথমেই তো অবশ্যই টু সে নো as loud as strongly as you can, and shout as loud as you can. একটা জিনিস আমি অ্যাড করিনি, সেটা হচ্ছে টু প্রোটেক্ট ইয়োরসেলফ ইন এভরি পসিবল ওয়ে, যে আপনি বাইট করে হোক কিক দিয়ে হোক বাচ্চাদেরকে যে জিনিসটা আপনারা শিখান স্কুলে। and fourthly হচ্ছে run away to a safer place, to a safer place where the person is quite in distance. দেন কি করা, যে আফটার যে পোস্ট ইনসিডেন্টাল যে পিরিয়ডটা, ওই পিরিয়ডটাতে বাচ্চাকে কি করার কি করতে বলা হবে? প্যারেন্টসের অবশ্যই বাচ্চাকে আপনার এভাবে কাউন্সিল করতে হবে, ইফ সামথিং লাইক দিস হ্যাপেন্স টু ইউ, ইউ এনকাউন্টার সামথিং লাইক দিস আনফর্চুনেটলি, টেল ইউর প্যারেন্টস অর এনি পারসন ফ্রম ইউর সেফ সার্কেল ক্লিয়ারলি অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি। সো আমরা যখন আগে থেকে বাচ্চাকে এই ধরনের একটা ধারণা দিব, এই ধরনের আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট সামটাইমস ইট ইজ নর্মাল টু হ্যাপেন, তো তখন কিন্তু বাচ্চাদের ওই প্রিপারেশনটা থাকবে। সো উই ক্যান এক্সপেক্ট, উই ক্যান হোপ দ্যাট দে উইল রেসপন্ড টু দিস সিচুয়েশন কোয়াইট আর্লিয়ার দ্যান দি আদার টাইম। সো তখন কাকে যে তারা ইমিডিয়েটলি বলবে জিনিসটা, হ্যাঁ। অথবা আমরা এভাবেও বলতে পারি, বাচ্চা যদি যে জিনিসটা আমি বললাম যে ফর্মুলাটা, যে বাচ্চা কোনো কিছুতে অড, অকওয়ার্ড, হেজিটেট, ব্যাড, এই চারটা ফিলিংসে কোনো কিছু ফিল করছে, then they can immediately go to their parents or any person from this safe circle to talk about this, হ্যাঁ। এবং যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই মেন্টালিটিটা বাচ্চার ভিতরে গ্রো করা, যেটা করতে পারলে বাচ্চার পোস্ট ইনসিডেন্টাল ডিপ্রেশন আর সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডারের চান্সেস অনেকটা কমে যাবে, সেটা হচ্ছে টু টু স্ট্রেংথেন দি কনফিডেন্স, দি সেলফ এস্টিমটা বিল্ড করা, যে এই ধরনের একটা আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট হলে, this is actually an accident. When you encounter an accident, you have nothing to do with it. So never consider yourself bad. But if you can respond to the situation like the way I have said, I have instructed, you can consider yourself as a very brave person. তুমি অনেক সাহসিকতার একটা কাজ করেছো, তুমি অনেক বড় একটা কাজ করেছো, you have done a very smart job. So এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু বাচ্চাকে আপনার যদি বলা যায়, আমার মনে হয় বাচ্চার ক্ষেত্রে এই কনফিডেন্সটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করবে এবং তখন এই সিচুয়েশনে সে তাড়াতাড়ি রেসপন্ডও করতে পারবে। প্রিকশনস হিসেবে, as we have always taught our children that not to take, not to talk anything from the strangers without elders assistance, without any responsible elder person's assistance. Do not accompany for sure any stranger, any acquaintance to a quiet place. Do not visit any relative, friend, acquaintances place which are empty. And প্যারেন্টসদের এক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখা উচিত, বাচ্চাকে নিয়ে যখন কোথাও যাওয়া হবে, বাচ্চাকে যখন এমনিতে হয়তো বা সিমিলার এজের কিডসদের সাথে কোথাও পাঠানো হবে, জায়গাটা কতটুকু সেফ, জায়গাটা কতখানি আমার সার্ভেইলেন্সের আন্ডারে, এই জিনিসগুলো কিন্তু প্যারেন্টসকে মেক শিওর করতে হবে, হ্যাঁ। আর টিম ওয়ার্কে যতটা বেশি বাচ্চাকে এনকারেজ করা যায়, যে সিমিলারলি অন্য বাচ্চাদের সাথে
টিম ওয়ার্ক করে, হয়তোবা টিমে তারা পড়তে যাচ্ছে, হয়তোবা টিমে তারা পড়ছে, টিমে তারা খেলছে একসাথে, ইন এ প্লেস ওয়্যার ইউ ক্যান হ্যাভ ইয়োর ওন মনিটরিং। এই জিনিসগুলো যদি করা যায়, আই থিঙ্ক ইট ইজ ওয়ে বেটার ফর দ্যাম টু হ্যাভ আ সেফার থিং। সো আই উইল বি কনক্লুডিং উইথ দি লাস্ট পাওয়ার পয়েন্ট, যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত দুটো লাইভে যা যা কথা বলেছি, ইন টার্মস অফ প্রিকশনস, ইন টার্মস অফ টু ডুস, তো এই ইনফরমেশনস গুলো আপনারা নিজের দায়িত্বে, বা যারা আপনার বাচ্চাদেরকেও বলবেন যে নিজে যেটা যেটা তাদের কাছে মনে হয়েছে যে দিজ আর সামথিং দ্যাট দে শুড ফলো, দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি টিচ দেয়ার ইয়াঙ্গার সিবলিংস। বাচ্চার যদি ছোট ভাই বোন থাকে, তাদেরকে অনেকটা এই দায়িত্বটা আমরা দিতে পারি যে তারা শেয়ার করবে, তারা কেয়ার করবে। অ্যান্ড বাচ্চাকে কিছু কিছু সময় খুব এমার্জেন্সি এন্ড ইম্পর্টেন্ট অ্যাড্রেস, এমার্জেন্সি ইম্পর্টেন্ট আপনার কন্ট্যাক্টস গুলো দিয়ে রাখা দরকার। নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন, এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট পারসন, কাকে ফোন করবে, কোন সময়, কোত্থেকে, এই নাম্বার, কিছু জিনিস মুখস্থ করিয়ে দেওয়া বাচ্চাকে। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো যদি করানো যায়, this will be very helpful. And of course I will ask all of you to let your child know, and to let you know as well, যে আমাদের যে একটা ন্যাশনাল এমার্জেন্সি নাম্বারটা আছে 999, এই নাইনটা এই নাম্বারটা কিন্তু ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইউজফুল। ইন এ সেন্স আমরা অনেকেই মনে করি যে এখানে কেমন রেসপন্স আসবে। এমার্জেন্সি যে কোনো রকম হেল্পের জন্য, so far from my own experience, so far from my other acquaintances experience, this number has worked wonderfully. Emergency যে কোনো হেল্পের ক্ষেত্রে, you may need a police, you may need any kind of help, you may need any kind of other assistance, just go for this number. I think it will help you to a great extent. So this was all about the PowerPoint I wanted to share for summarizing all the information we have covered in the two live sessions. Okay, so তাহলে মিস we had a very informative session আলহামদুলিল্লাহ, এবং আমাদের বেশ কিছু ফিডব্যাকও চলে আসতেছে। তো অনেকে একটা খুবই ভালো লেগেছে একটা কথা, আমি ওটাতে কনক্লুড করতে চাই, যে বাচ্চাকে ইনফরমেশন দিব না, শুধু আমরা বাচ্চাকে আমরা এডুকেট করব, যাতে যেই কোনো ইনফরমেশন তারা পায় সেটাকে যাতে তারা নিজেরা প্রসেস করতে পারে ইন আওয়ার Absence. অ্যাবসেন্স। এটা একটা কমেন্টের মধ্যে এসেছে। এবং হচ্ছে অ্যাজ আ প্যারেন্ট আমরা যাতে সবসময় খুব পজিটিভ থাকি, যে বিকজ আমি আমার বাচ্চার হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। এফেজে আমার হইতেছে মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকা লাগবে, ভালো রকম একটা সম্পর্ক থাকা লাগবে। সময় হয় আমাদের স্পেশালি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যাচ্ছে যে one parent or the other relatives blame the primary caregiver. যদিও most families are having both a mother and a father, কিন্তু দেখা যায় বাচ্চার রেসপন্সিবিলিটি প্রাইমারিলি একটা প্যারেন্টের উপরে চলে আসে। সো কোনো ক্ষেত্রে ইট ইজ নট দ্য, মানে আমরা যেভাবে বাচ্চাকে ভিকটিম বলবো না বা বাচ্চাকে আমরা ভিকটিমাইজ করব না, সিমিলারলি আমরা প্যারেন্টের ক্ষেত্রেও সেটা করব না। এইটা নিয়ে যা মানে আমাদের এখানে অনেকেই কিছু বলছে, এবং এটা আমরাও বারবার বলেছি আজকের সেশনটাতে। সো ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে যা শুনলাম এবং আমরা যা দেখলাম, এইটার উপরে আমরা যাতে হলো ওয়ার্ক করতে পারি, এবং আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাজ প্যারেন্টস লেটস স্টার্ট টকিং টু আওয়ার চিলড্রেন। এবং আমরা আবার Yes. এটাও বললাম যে ইফ ইউ সি সামথিং দ্যাট ইজ নট রাইট, স্পিক আউট এগেনস্ট ইট। ভয় পাওয়ার কিছুই নাই যে হ্যাঁ সোসাইটি কি বলবে, অন্যরা কি বলবে, সেটা তো আমাদের দেখা উচিত না, কারণ আমরা যদি নাই বলি এটা তো আরো বাড়বে। সো তখন আমাদের সেফ সোসাইটি আমরা কোথা থেকে দিব? সো ইনশাআল্লাহ। আর মিস আপনারা কিছু বলবেন? না মিস, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে লাইভটা আমরা এখানেই শেষ করছি। সবাই সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum everyone. আসসালামু আলাইকুম।